Hello, dosto. Welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs that are relevant for 29th and 30th June. ਜਿਹੜੇ ਵੀ important ਸਾਡੇ exam ਦੀ current affairs ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ discuss ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I want to make you aware about the mentorship program that we are running. I, Snigdha Singla with Punjab PCS Rank 19 and appeared in multiple UPSC interviews will help you know the nitty-gritties of the civil services examination. ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਇਵਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ you can join our mentorship program where I'll be telling you how to do everything newspaper ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ notes ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ GS ਦੀ books ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ notes ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ how to revise them regularly then how to write answers everything will be discussed and then I will be evaluating your performance also कि ਜਿਹੜੀ मैं guidelines दे रही हैं are you able to implement them or are you facing any issues particular issues in doing that so that we can change the strategy as per your needs and demands right so I'll be holding your hand for 3 months to set your preparation on right track ताकि ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ time preparation ਕਰੋ you are doing the things in the right way right so this will ensure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ failure ਦੇ cycle ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੋ rather you do the right thing and produce results for yourself right if you have been failing or if you want to avoid those multiple failures then do join this program to benefit the most right let's see ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ discussion ਦੇ ਆਪਣੇ topics ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੱਤ ਟੌਪਿਕਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਫਰਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਟੂ ਜੈਗਰੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ that we can mention in our answers or essays so we will see this example then ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਓਵਰਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀਟ ਯੀਲਡ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਮੇਨਸ ਦੇ then Punjab government is thinking of promoting tourism in Kandi areas. Kandi areas क्या ਹੁੰਦੇ ਨੇ? Why tourism is being pushed in these areas? ਇਹਨੂੰ ਵੀ discuss ਕਰਾਂਗੇ. Then India Philippines. ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਅਤਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ which is a threat both to India and South China Sea the countries like Philippines, Vietnam and other countries. So that is why these smaller countries they are coming nearer to India to get to build their defenses, to build their capability to be able to counter check the aggressiveness of China. Right? That is what is the main theme of this entire topic. Right? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਣਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ that they will be releasing such a scheme in the coming physical and now the cabinet has actually approved this program and given its funding also ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਮੇਨਸ ਐਵਰੀ ਸਟੇਜ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਦਿਸ ਈਅਰ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਰਾਈਟ ਦੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ this initiative the government is undertaking so we have to see ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅੱਜ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ that we have to keep tracking right then the last topic will be an index that has come prelims ਲਈ important ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ prelims based question ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ that is why briefly ਇਹਨੂੰ ਵੀ discuss ਕਰਾਂਗੇ let's start with our first topic plastic bring plastic waste take away jaggery right so ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ important district ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ village ਹੈ ਭੈਣੀ ਮਹਿਰਾਜ right ਇਸ village ਵਿੱਚ they are converting their plastic waste into jaggery ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ process ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ as such but you can remember this name and you can use this as an example in your answers ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ environment ਦੇ answers ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ circular economy ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ example ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ products ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ recycle ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ reuse ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ forms ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਨੀਡਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੈਗਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ बेसिकली जैकरी फॉर्मेशन के प्रोसैस विच ये प्लास्टिक वेस्ट यूज आ रहा होना है
सो दिस इज एज एन एग्जाम्पल यू कैन यूज इन योर आंसर्स। अगर स्पेशली पंजाब दी एग्जाम्पल्स कई बार पूछिया जांदियां है उत्थे यू कैन यूज द एग्जाम्पल ऑफ पैनी महराज विलेज ऑफ बरनाला, राइट। सैकेंड टॉपिक, राइट। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚਨੈਸ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੀ ਸੀ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸੀਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾਰਮਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੋਇਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਵਿਚ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਐਂਡ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਓਵਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਅਮਾਉਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ NPK ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਲਗਾਤਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਿਗਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਸ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜੇ amount ਚ use ਕਰੋਗੇ it can give you positive impacts, but if you use chemical in excessive quantity it will result in negative consequences। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, they are meant to, ਦਵਾਈਆਂ are actually chemicals, they will keep running your body ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ regulated amount ਚ ਲਓਗੇ, but the day you start taking them in unregulated manner or overuse ਕਰਦੇ ਹੋ or exploit ਕਰਦੇ ਹੋ, improper use ਕਰਦੇ ਹੋ, your body will end, you will yourself see death, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਚ ਵੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਓ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੈਜ਼ ਬਿਗਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ that has been presented for that। ਟੋਟਲ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 16% ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 2017-18 ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 2021-22 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ 4-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 16% ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਏਕੜ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ 17% ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ this right, and this logic, this flow chart also you can use in your exams। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਚ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਮਿਸਯੂਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ with this data and flow chart, right। that is how you have to use it। ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, right। this point, this data and this flow chart, ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ you will definitely fetch very good marks, right। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਟਸ ਫॉर ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਨ ਕਾਂਡੀ ਏਰੀਆ, ਰਾਈਟ। ਕਾਂਡੀ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਂਡੀ ਏਰੀਆ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਅਰ ਮੋਸਟ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਦਰਨ ਈਸਟਰਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੇਨ ਰੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਨੇ, ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਜਰਲੀ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਲੇਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਗਡ ਹਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਂਡੀ ਰੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਾਂਡੀ ਰੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਵਰ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਦੇ ਸਬਮਰਜ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਰੀਇਮਰਜ ਲੇਟਰ ਇਨ ਦ ਦੁਆਬ ਰੀਜਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਬ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਕਾਂਡੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਫਾਲਸ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਏਰੀਆਜ਼। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਰ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦਾ, ਜੌਬਸ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕਾਂਡੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਡੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ground water intensive agriculture ਹੋਏਗੀ which is not healthy for the environment। ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ which we can use to promote tourism, right। ਸੋ ਕਾਂਡੀ ਏਰੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। you can use all this data। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ that it is a transitional zone between ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਸ and plains, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਫੀਚਰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸ। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਸ ਚ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅਸੈਂਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਡੀ, ਘਾਰ, ਚੰਗਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਗੈਟ ਲੋਸਟ ਹੇਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਰੀਜਨ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਲੂਵੀਅਲ ਪਲੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟੱਚਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਾਈਨ geography ਪੜੋਗੇ you will get to know about Babar region, Terai region। there you will understand better ਕਿ ਕਿਵੇਂ streams ਜਿਹੜੀਆਂ disappear ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ and then they reappear in the Terai region, right। that is why ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਰ region types ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ characteristics ਹੈ, that is why we are saying ਕਿ ਇੱਥੇ perennial source of water ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, rather ground water ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ dry upland region ਹੀ ਕਾਂਡੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right। so read this details। ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਨੋਟ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। and this you can write as an initiative by the government of Punjab to promote economic activity in this area, in this impacted area, right। next topic, India Philippines, right। again as I have told you, South China Sea बहुत important area है। I want all of you to deeply study the map of South China Sea। देखो केड़ी countries involved है, ਕਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਸ ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟਸ, ਮਲਾਕਾ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਦਰ ਸਟ੍ਰੇਟਸ, ਉਹ ਸਭ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਚੋਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, all of this you have to remember ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਮੈਪ ਬੇਸਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਸ਼ਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰੂਨੇਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ, ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ देयर इन दिस ਰੀਜਨ who want equal rights on South China Sea, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰਸ ਹੈ, they want rights over their resources, ਬਟ ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਟ ਵੋਂਟ ਅਗਰੀ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਰਾਈਟਸ ਓਵਰ ਥੀਜ਼ ਵਾਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ दैट इज वाई कंट्रीज परेशान रहंदियां है। So now they are collaborating with India, which is a like-minded country, which also faces the threat of Chinese aggression on the borders and even in the sea. That is why a countries India ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, so that ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਟੈਲ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਬਲੰਟਲੀ ਸੇ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, then it is very saddening situation, ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ that you won't clear the examination, ਰਾਈਟ। ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰੋ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, then only you will be able to clear the exam. That is why I'm telling you to take up the mentorship program, ਅਗਰ seriously ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 5 year 6 year program ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, then keep going with that, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਚੈਕਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਯੂ ਵਿਲ ਟੈਲ ਮੀ, ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੀਵ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 올ਡਰ ਡੀਲ, ਨਾਟ ਦ ਨਿਊ ਵਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਾਈਨ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲਸ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਚੈਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹਜੇ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਅ ਲਾਰਜਰ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਬੈਟਰੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ, ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜੋ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੇ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ Philippines. So in various ways, Philippines is trying to connect with India basically to counter check Chinese aggressiveness in South China Sea. Right? ये सारी developments important होंगी, अगर कोई नवी deal आंदी है, we will discuss that also because that will be important. For now, just check the map of this region in detail and India Pacific Economic Framework movie detail which देखो। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ PM ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਏਗੀ, that will help push alternative to chemical fertilizers। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ। ਉਹੀ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ PM ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 4 ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ PM ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਏਮ objective of this scheme? To promote balanced use of fertilizers and promote organic and natural farming। ठीक है, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ डिस्कस करके हटे कि chemical fertilizers करके अपनी productivity घटती जा रही है, that means we need to search for alternatives।
राइट, दैट इज व्हाट दिस स्कीम विल फोकस ऑन। ये स्कीम रिसर्च डेवलपमेंट भी करेगी, अवेयरनेस भी जनरेट करेगी फार्मर्स विच, स्टेट्स नाल मिलके ऑल्टरनेटिव्स ਨੂੰ पुश भी करेगी। ऑलरेडी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सिक्किम जिहड़ी है अपनी फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बनी है। ਇਹ ਜਿਹੇ अल्टरनेटिव्स बाकी एरियाज च भी इंप्लीमेंट होन, वो सब पीएम प्रणाम दे अंडर देखा जाएगा। राइट, ब्रीफली दैट इज द स्कीम। इनू बहुत डिटेल च आपां ने करना है। राइट, रिड्यूस केमिकल यूज फर्टिलाइजर, मैथडोलॉजी किमें होएगी, बाय प्रमोटिंग ऑल्टरनेटिव्स। राइट, ਇਹਦੇ ਲਈ कोई सैपरेट फाइनैंशियल सपोर्ट ਦੀ रिक्वायर्ड नहीं है। देखो ये बहुत अच्छा फीचर है। अपने क्या ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਕੀਮ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਦੇ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ achieve this objective that we are giving you in by this new fresh scheme। ठीक है, सो ऐ नहीं है कि लॉजिकली पैसा एलोकेट हो ही जा रहा है, रादर दे आर पुशिंग दी स्टेट गवर्नमेंट, दी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, दी अदर डेवलपमेंट एजेंसीज टू फोकस ऑन दी फंडिंग that is already available in various forms to them and use them for this purpose। राइट, तो ये याद रखना है। ठीक है, फंडिंग वगैरह ते क्वेश्चन आंदा है। पीएम प्रणाम दे अंडर नो फाइनेंशियल सपोर्ट सैपरेट दिती गई है, रादर एग्जिस्टिंग स्कीम्स ਨੂੰ ही इस तरीके नाल गवर्नमेंट्स ने, डेवलपमेंट एजेंसीज ने यूज करना है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। राइट, ਇਹਦੀ फुल फॉर्म भी याद रखो प्रणाम दी, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट, एमुलरेशन ऑफ मदर अर्थ। राइट, ठीक है, ये वर्ड्स दे मीनिंग भी देख लेना अगर तुहानू इस चो किसी भी वर्ड दे मीनिंग दा डाउट है, एटलीस्ट दिस यू माइट बी फेसिंग इशू, क्योंकि सीसैट वगैरह च भी पूछा जाता है। तो सी द चेक दी एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड, सिनोनिम्स भी देख लो ताकि तुहानू कोई इशू ना आवे। राइट, दैट इज द फर्स्ट इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स मेंस डायरेक्ट क्वेश्चन इस ते आ सकते हैं, दैट इज सल्फर कोटेड यूरिया, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਗੋਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫਰ ਦਾ ਕਲਰ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਗੋਲਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਨਾਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਆਫ ਯੂਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਈਟ, नाउ दिस नया सल्फर कोटेड यूरिया एक काफी सिग्निफिकेंट है। ਇਹਦੀ इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज इट इज हाईली इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट। हाईली इकोनॉमिकल एफिशिएंट मतलब ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸੋਇਲ ਦੀ ਸਿਰਫ 30% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਯੂਰੀਆ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, नाइट्रोजन अब्सॉर्प्शन लिखो, ये यूरिया चो किन्ना जेड़ा क्रॉप है एक्चुअली नाइट्रोजन नु अब्सॉर्ब करोगी, जस्ट 30%। राइट, उस तो बाद गवर्नमेंट ने नीम कोटेड यूरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंट्रोड्यूस किया सी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी मेंस च पूछा गया सी, हुण भी पूछा जा सकता है पीपीएससी विच सल्फर पे। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नाइट्रोजन अब्सॉर्प्शन क्रॉप ਦੀ 50% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मीनस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई, काफी अच्छा होया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੈਨੋ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਰੂਟ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ 80% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਰ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 78% ਹੈ। दैट मीन्स इक्विवेलेंट, one of the highest nitrogen absorption that we can achieve। राइट, सो आ टेबल याद रखो, बहुत ही अच्छा टेबल बन गया है। गल करते करते दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड सल्फर कोटेड यूरिया दी सारी प्रॉपर्टीज इनू डिटेल विच करांगे। आज जिन्ने पॉइंट्स आए हैं आई एम डिस्कसिंग। सिग्निफिकेंस ਇਹਦਾ लिख लो, सल्फर कोटेड यूरिया ਦਾ फर्स्ट सिग्निफिकेंस है एब्जॉर्प्शन, नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन is higher through the sulfur coated urea, because of which it becomes economical and efficient। right, ਇਹਦੇ ਨਾਲ सल्फर डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल भी इंप्रूव होएगी। ਆਪਾਂ देखो एनपीके ही ज्यादातर लगाते ने अपने ਜਿਹੜੇ किसान है, ਤਾਂ सल्फर जैसे न्यूट्रीएंट्स ਜਿਹੜੇ डेफिशिएंट हो रहे ने ਉਹ ਵੀ ਸੋਇਲ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ सल्फर कोटेड यूरिया ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ
किसान दी कॉस्ट घटेगी, राइट। ऑब्वियसली देखो एफिशिएंसी 78% है, घट लाओगे तां भी क्रोपां नूं ज़्यादा मिलेगा, जबकि अगर कन्वेंशनल यूरिया तुसीं ला रहे सी ਇੰਨਾ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਇਲ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਇਨਟੇਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੇਅਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਉਂਗੇ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਇਨਟੇਕ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਨਪੁਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਕੋਸਟ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ऑब्वियसली ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕੋਸਟ ਘਟ ਗਈ, ਵੇਚ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਸ ਚੋਂ ਕਾਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ योर प्रॉफिट एंड ऑल, राइट। सो इस तरीके नाल फार्मर दी इनकम भी बढ़ेगी। तो ये काफी सिग्निफिकेंट है। पीएम प्रणाम जिन्नी स्कीम इंपॉर्टेंट है उन्ना ही ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स से हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने दी। इवन इफ क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड यू शुड यूज these two ideas in your answers। ठीक है जी। इस तो बाद होर की डेवलपमेंट है, थर्ड डेवलपमेंट है 3.68 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया गया यूरिया की सबसिडी ਲਈ। यूरिया की सबसिडी ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रही है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਐਂਡ ਕੁਝ फोर्थ इनिशिएटिव 1400 करोड़ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੂ ਐਨਰਿਚ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼र्स, राइट। सो आ ओवरऑल ही पैसा दे दिता है, इसीलिए आ स्कीम दे अंडर अलग तो नहीं दिता, ऑब्जेक्टिव सेम ने, दिस इज जस्ट फंडिंग एलोकेशन। ठीक है, ये बड़े फैसले लिते गए हैं। दोनों चीज़ा याद रखनी है, प्रणाम ते सल्फर कोटेड यूरिया, ये दोनों चीज़ा याद रखो। सल्फर कोटेड यूरिया ते होर भी तुहानू कोई भी कंटेंट मिले, ट्राई टू गेट इट। मैगजीन्स वगैरह तुसी अगर पढ़ते हो दोज विल बी इंपॉर्टेंट, उत्थों भी अगर आए तो पॉइंट्स ऐड करते रहना इस डिस्कशन विच, राइट। नैक्सट टॉपिक कर लेने हैं नैशनल रिसर्च फाउंडेशन, राइट। नैशनल रिसर्च फाउंडेशन जिवें कि तुसी नाम तो ही जान सकते हो, दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन सेट अप इट विल फोकस ऑन पुशिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, रिसर्च बहुत ही ज्यादा जरूरी होंदी है अगर तुसी कोई भी नवी टैक्नोलॉजी लियाना चाहते हो, कंट्री नू अगे वधाना चाहते हो, कंट्री दे इशूज नू सॉल्व करना चाहते हो, फॉर ऑल ऑफ दैट यू नीड बैक एंड रिसर्च, राइट। इंडिया विच रिसर्च का स्टेटस हजे बहुत ही वीक है। पहली गल तो इन्नी फंडिंग ही नहीं होंगी, वन ऑफ द लोएस्ट फंडिंग है इंडिया विच। ठीक है, पैसा देखो अपना एजुकेशन हैल्थ केयर ते स्कीमां विच ही निकल जाता है, साडे कोल पैसा ही नहीं बचदा रिसर्च वगैरह ते लाण लई, इसे लई फंडिंग का इशू रहिंदा है। फंडिंग का इशू ना होवे तां मैन पावर का इशू रहिंदा है। साडे कोल इन्ने सीरीयस रिसर्चर्स है ही नहीं, जेडे भी लोग हुण भी रिसर्च करते हैं, यू विल सी दैट दे आर नॉट मच सीरियस अबाउट द रिसर्च, ओनली इन द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स IIT IISc वगैरह विच यू विल फाइंड सीरियस रिसर्चर्स। अदरवाइज बाकी इन्ने जेडे कॉलेजेस है दे आर जस्ट नॉट प्रोड्यूसिंग दैट क्वालिटी रिसर्चर्स। ठीक है, उस तो बाद इक्विपमेंट्स भी नहीं होंगे साडे कोल, राइट। देयर आर मैनी नोबल लॉरेट्स जो कि इंडियंस है जिन्हां ने बाहर जाके रिसर्च की एंड दे अचीव्ड नोबल प्राइज ऑल्सो। उन्हां दी अगर तुसी स्पीचेस सुनोगे तो देन दे से कि सानू कदी वो सपोर्ट ही नहीं मिली इंडिया विच कि असी आपदी रिसर्च नू फ्रूटफुली कंडक्ट कर सकीए। सो वी आर डेडिकेटिंग अवर नोबल प्राइज टू द कंट्री वेयर वी हैव वर्कड। ठीक है, एक बहुत फेमस नोबल प्राइज विनर है इंडिया दे जिन्हां ने ये स्टेटमेंट दी सी, राइट। सो ओही चीज़ां बदलण लई हुण इंडिया देखो रिसर्च ते पैसा इनक्रीज कर रहा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਸਮ ਵਰਕ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂ نو ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਦ ਆਣਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, राइट। ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਆਏਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਬਜਟ ਚੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੇਗੀ ਤੇ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ 36,000 ਕਰੋੜ ਬਚਿਆ ਹੈ that will come from private sector, international organization ਤੇ NGOs वगैरह, इंटरनेशनल नेशनल NGOs। ठीक है, सारे मिलके जब पैसा देंगे तब इंडिया की रिसर्च ਜਿਹੜੀ है पुश होएगी, राइट। लास्ट टॉपिक प्रीलिम्स लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स अब दा लॉन्च किया है। ट्रांजिशन का मतलब देखो हम करंटली ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸੋਰसेस ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨॉन ਰੀਸਾਈਕलेबल। दैट इज वाई कंट्रीज आर नाउ ट्रांजिशनिंग टू बेटर रिसोर्सेज
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ, ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ, geothermal energy, yeah, natural gas, yeah, nuclear power. There are number of alternatives now that are being used. E-vehicles ਹੋ ਗਿਆ, right? So, ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਇਕਲੀ ਤੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ, LED ਬਲਬਸ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਜਾਲਾ ਸੌਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਡਰਟੀ ਫਿਊਲਸ ਟੂ ਯੂ नो द रिसाइकलेबल एंड क्लीनर वंस। ठीक है, सो इसीलिए इंडिया नु काफी ज्यादा सराहा गया है। द रिपोर्ट सेड दैट इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी विद एनर्जी ट्रांजिशन मोमेंटम एक्सेलरेटिंग अक्रॉस ऑल डायमेंशंस। ठीक है, तो इंडिया काफी अच्छा कर रहा है। ऑल्दो ਇਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਐਸੇਸ ਤੇ ਆਨਸਰਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। that is all for this discussion। I hope ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਯੋਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਦ ਚੈਨਲ। I want you to tell people that we are there to, help them out, right? So please support us in this endeavor. I am bringing this content continuously for you, for your assistant to make your preparation little easier wherever it is possible. So assist me back by sharing the channel, subscribing the channel as much as possible, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ listeners ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ videos ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ but they do not actually subscribe when we analyze the data. So it will be very helpful if you hit that subscribe button and on the notification button as well. Thank you so much for joining.